ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। सत श्री अकाल जी, तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम जज दा विचार लैके हाज़र हाँ। हर रोज़ की तरह ही हरबंस जी नाल ने पहला करदे स्वागत तो फिर करांगे अगलियां गल्लां। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल ने? चढ़दी कला जी, बहुत वधिया। सब तो पहला मौसम की हाल बयानी कर। मौसम हरबंस जी पंजाब दा गर्म, पर गर्मी 46-47 डिग्री वाली नहीं जी, गर्मी हैगी जी 42-43 डिग्री वाली। ये जिहड़ा तापमान दे विच कटौती आई है 3-4-5 डिग्री की, ये पिछले कई दिनों तो लगातार इवें ही चल रही है जी। मौसम विभाग का यह कहना जी कि आउंदे 48 घंटे दे विच पंजाब दा मौसम स्थिर रहना, मींह कणी की आस कोई नहीं, पर तापमान दे विच थोड़ी जी तब्दीली नज़र आउंदी रहनी है। क्योंकि जो 47 तक पहुँच गया सी, इउं लगदा सी भी ये 50 तक भी जाऊगा। मुक्तसर साहिब दे विच एक दिन 48.1 डिग्री भी दर्ज किया गया सी जी। उस दिन इउं लगदा सी भी 50 तक पहुँचा फिर थोड़ी जी हवा चल पई, फिर आले दुआले दे सूबे च मींह पै गया, फिर पंजाब च भी कणियां आ गईयां, जिहदे करके वक्ती तौर के उत्ते तापमान दे विच आरजी तौर पर खड़ोत आई है। सो इस करके गर्मी है, पर उस सिरे दी नहीं जी। बिल्कुल सही। और मौसम विभाग का कहना टैना साहब कि 4-5 दिन हाले 44-45 डिग्री टैंपरेचर भी पहुँच सकता है, और उस तो बाद विच हो सकता है कई थावां ते कणियां पै जाण, जिस तो बाद दोबारा तापमान दे विच तब्दीली दर्ज की जा सकती है। हुण आपां चज दे विचार दी सांझ पाईए। देखो चज दा विचार ये है कि सारे सबक किताबां ही सिखाउण ये जरूरी नहीं जी। सारे ही सबक तुहानू किताबां ही सिखाउण ये जरूरी नहीं, कुछ सबक तुहानू रिश्ते ते जिंदगी भी सिखा जाती है। क्योंकि जो तुसी समाज दे विच विचरदे हो, जो तुहाडे रिश्तियां दी बुण घड़न दी समर्था हुंदी है, जिस तरीके दे नाल तुसी अगे वधदे हो, जिवें तुसी समाज दे चंगे मंदे पहलूआं दे बारे जाणदे हो, उस तरीके दे नाल भी तुसी वध तो वध सबक सिखदे आ। किताबां साडी जिंदगी दे लई चानण मुनारा, किताबां पढ़ के तुहानू जिंदगी जिउण दा ज्ञान मिलदा, पर जो कुछ असी प्रैक्टिकल तौर दे उत्ते, जो कुछ तुसी अपने पिंडे दे उत्ते हंडाउने हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ हर चीज़ तुसी आपदे पिंडे दे उत्ते अपने तन मन दे उत्ते हंडा के पता लवाओ, ये जरूरी नहीं है। दूजे दे नाल होए वापरे तो भी तुसी कुछ ना कुछ सिखो भी जेकर उन्हें मेहनत की वो तरक्की दे वाले गया, मैं उवें मेहनत करा। जेकर उन्हें फलानी थां दे उत्ते गलती की, उहदा नुकसान होया, भाई मैं इहो जी गलती ना करा, मगर जाके आप भी वो गलती करके इन्ना समा जिंदगी दे विच कित्थे। जी बिल्कुल सही। ते हुण मेरे वाले चाहिए विचार दी सांझ पाइए। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇੱਧਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਚੁਗਲੀ ਚੱਪਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਖੱਟੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ? ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਬੋਝ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਹੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਇਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੱਕੋ ਪਰਚਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਚੱਕੋ ਪਰਚਾ,
इधरों ਚੱਕੋ ਪਰਚਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ? MLA ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਦਰ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਥਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲੀ ਜੀ ਥਾਂ ਆਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਫੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ 2 ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਰਿਆ ਪਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ SIT ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। SIT ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ SIT ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ 5-7 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। SIT ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਜੇ ਦਾ ਰੁੱਗ ਭਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀ ਹਵੇਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਊ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਊ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਗ ਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਖ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਪਾਲਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਧੰਨ ਆ ਉਸ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਨ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰਣਬੀਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਓ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਪਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਪਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਓ
ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖਿੱਚ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਬੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤਾਂ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਤਰਕੀਬਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਲੇ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੀਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਲਓ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਬਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਲੌਰ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਝੋਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਂਟਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਆਥਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਬਰ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਹੂਗਾ ਕੌਣ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਧੜੇ ਲੜੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਖੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੋਛਾਪਣ ਤੇ ਅੱਗ ਗਏ। ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਟਾਂਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਛੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਭੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਥੋੜੀ ਧਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਕਦਮ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਨੇ ਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਬਟ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਲਗਭਗ ਸ਼ਾਇਦ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਗਭਗ 3,90,000 ਹਥਿਆਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਰ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਡਾਂ ਪਗਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਰਮਨ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ATM ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਸ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ 2 ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਟਰ ਖੜ ਗਏ, ਤੇ ਕਟਰ ਖੜ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹ ATM ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਸ ਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ATM ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ATM ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਟਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਰੁਕਣੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਝੋਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੂਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 10 ਪੈਸੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਪ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੀੜ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਉਚੱਕਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਤਿਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਵੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਢੱਕਣ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਰਵੈਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਰਿਤਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੋਏ ਪਟਾਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਢਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੌਅ ਨਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਆ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲੇ, ਇਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬੋਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਵੀ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1000-1500 ਰੁਪਈਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਢੱਕਣ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫੇਰ ਲਾਓ,
ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਗਟਰ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਊਗਾ ਵੀ ਓਹੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਆ ਉਹ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਨਾ? ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਊਗੀ। 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ।